ਅੱਜ ਅਸੀਂ किताब के वर्के फुल्लण आए हैं जी। अज असी जिंदगी के वर्के डेली फुलते अज असी किताबों के वर्के फुल्लण आए हैं जी। पिंड जब्बोवाल दे विच है जी। तो इस जगह के उत्ते एक नौजवान आ मनदीप सिंह ने एक ऐसी एक लाइब्रेरी खोल दी है। लाइब्रेरी 13 लाइब्रेरी आ। लोग बाबे नानक के नाम के उत्ते हट्टा खोल देंगे, दुकाना खोल देंगे ने, पर इस नौजवान ने एक लाइब्रेरी खोली है जिहदे नाल असी हरेक डेली अपनी जिंदगी का एक नवा वर्का फुलते हैं, अपने किताबों के नाल जुड़ते हैं। सो अज गलबात कर लेंगे मनदीप दे नाल ते मनदीप का जिहड़ा पूरा पूरा काम कर रहा है उन्होंने जानी लईए भी आखिरकार मनदीप ने इस चीज़ नूं करन दे वास्ते क्यों ठाण ली। बाई जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भी जी। बाई जी पहला तो मेन चीज़ ये गल दसो भी हमेशा मोटरां जिहड़ियां हुंदियां मोटरां बदनाम ही रहिंदियां ने, ठीक है जी। आपां बदनाम ही देखियां ने, किते मुर्गे रिंधे जांदे ने, किते शराबां पीतीयां जांदियां ने, पर मोटर नूं एक नवां रूप देता लाइब्रेरी का, एक ऐसा रूप देता जिथे नौजवान पीढ़ी जिहड़े लोग ने बजुर्ग ने इत्थे आके पढ़ते हैं। किवें दिमाग च आ गई चीज़ ये भी आपां यही चीज़ ही करिए? बई एक तो कुदरत देखो कि सब तो ज़्यादा वधिया कुदरत अपनी मोटरां दे आ, आले दुआले जमीन हरियाली है। तुसीं मतलब इत्थे आके कोई चीज़ पढ़ोगे ਉਹਦਾ आनंद ही वखरा। तो जिमें किताब का कह देंगे एक करदार तत्ता ताकत बाबा बरकत, तो मतलब जो किताब किताब तो कुदरत का मेल आ वो सब तो वधिया है। मतलब कि तुम आनंद च बह के पढ़ना है तो शांतमई होकर पढ़ना है तो कुदरत नाल दा कोई सोर्स नहीं है। तो उवें सी एक तो मोटर रुझान एक तुसीं जिहड़ा कहा एक वो है, तो एक असीं उल्ट चले हाँ कि जिहड़े कहंदे हुंदे उल्ट चलण दा थोड़ा नुकसान भी हुंदा तो फायदा भी हुंदा। तो वही है कि आपां जो मोटर ते लाइब्रेरी बनाई हुण इत्थे आके हरेक नौजवान औरत हरेक तरह का बंदा तक ज्ञान लैके जाता है। पर एक गल होर भी है ना बाई जी, पिंडां दे विच ना खास करके मोटर नूं एक नैगेटिव पॉइंट ना देखा जाता है। कोई भी लोग जिहड़े हैगे अपनी धीआं भैणां नूं मोटरां ते नहीं घल्लदे, भी अगले कहणगे भी नहीं तू ना मोटर ते जाई, ठीक है, तू नहीं उत्थे जाना है ना, भी हो सकदा उत्थे कोई गलत होवे जां समथिंग बहुत चीज़ां आपां चीज़ां देखदे हैं ना। पर हुण तुहाडे इस जगह के उत्ते मैनूं थोड़ा दसो भी पिंड दा रुझान की है? बई पहला स्टार्टिंग थोड़ा हैगा सी कि आम मोटर का किसी की मोटर से कोई लेडीज़ तो खास तौर पर नहीं जाती, बट हुण इत्थे इवें आ कि पॉजिटिविटी है हरेक काम च, कि किताबां च पॉजिटिविटी है कि हरेक नूं पिंड दे नूं कि इवन कि लागे बने एरिया के लोगों भी पता कि जिहड़ी ये मोटर है इत्थे कोई इदां दा गलत काम नहीं हुंदा, कि ना इत्थे बोतलां चलदियां ना इत्थे कोई मीट शराब चलदी कोई नहीं। मतलब लेडीज़ हुण घरों आप औरतां आ के ना कि किताबां लैके आउंदियां अपने घरे दस के आउंदियां इवन कि असीं उत्थे मोटर ते चले कि मतलब बहुत अपने आप को माण महसूस होंदा कि असली मोटरां दा कल्चर ये होना चाहिए कि मोटरां जिवें अपने एक पूजनी जगह हो जाती है कि जे इत्थों मोटर तो पानी आपां खेतां नूं ना लावांगे फसल कित्थों खावांगे, तो पूजनी जगह नूं अपने कल्चर च ही उल्ट करता है। तो इवें है कि जिवें बाबा नानक जी ने भी किन्नियां अपनियां उदासियां कीतियां तो उवें उदासियां उन्होंने वधिया चीज़ां कीतियां, तो उवें अपना वा कि सेम कि मोटरां नूं जो मतलब जिहड़ा कल्चर सी वो आपां उल्ट करता। भाई जी जदों तुसीं लाइब्रेरी की शुरुआत कर लगे हो उदों पिंड का माहौल किवें दा सीगा, किवें तुहाडी पिंड दे वासियां दी लोकां दी सोच की सीगी भी किवें भी एक नौजवान मुंडा आ वाल खड़े रखदा आ, लगदा भी थोड़ा जिहा भी है ना भी घैंट जा, पर मेन चीज़ भी जदों मैं देखिया लोकां ने पिंड वालियां ने भी ये तां भी होरे पासे तुर पिया, इहदा कि चंगी सेहत वाले पासे तुर पिया, फिर किवें दा रुझान ले रहा लोकां दा? स्टार्टिंग च बई सारे ने टीचरां कीतियां, किसी ने पागल किसी ने मतलब कि फोन कॉलां कर करके कर देंगे ही। ईवन असीं ना पहला किया ही कि पिंड के सरपंच उन्होंने पूछा कि यार सानूं कोई जगह मिल जाए जां पिंड च लागे मिल जाए, क्योंकि एक तो आम लाइब्रेरी का माहौल होंदा है उवें असीं सोचिया सी। तो फिर उत्थे लागे ना थोड़े मोहतवार जिहड़े बंदे सी वो भी फोन ला के शाम नूं दारू दूरू पैग ला के मोटर ते कि मोटरां दा कल्चर तो ये आ कि तूं किहड़े काम च हो गया कि मोटर ते बण ही नहीं सकदी, कि उन्होंने दिमाग की शक्ति सी कि ये बाणी चीज़ पॉसीबल ही नहीं है। तो बट असीं हौली हौली लगे रहे, जिवें कहंदे हुंदे हम तुरे थे इकल्ले तुरे थे लोग जुड़ते गए काफला बढ़ता है। तो उही हौली हौली जो असीं कम पॉजिटिविटी लिआंदी काम च, पहलां थोड़ियां किताबां लिआंदियां कि चोरी चोरी का भी डर सी, तो फिर हौली हौली किताबां वधाईयां, फिर हौली हौली काम गाड़ी गाड़ी वधाई गए। तो ईवन हुण बई इत्थे आके मुंडे शाम नूं आके देखोगे तो एक महफल जी जुड़ी हुंदी है कि मुंडियां दी आपनी महफल ला के बैठे कोई ज्ञान दीयां गल्लां करदे हुंदे आ कि असीं आह ज्ञान च वाधा कीता, बजुर्ग आके आशीर्वाद दे के जांदे, ईवन लेडीज़ आके सानूं किताबां दस के जांदी सानूं रसोई घर दे जिहड़े खाने बनाउण वालियां किताबां दे दो, कि मतलब इवें दा माहौल हो गया कि एक पिकनिक स्पॉट जो कह लो कि हरेक कोई आके इत्थे इंजॉय करके जाता है।
ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਦਾ ਜੱਬੋ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ? ਇੱਕ ਨਾ ਰਸੂਲ ਹਮਤੋਜ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀ ਬਦਸੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲੋਪ ਹੀ ਕਰਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ ਸਾਡਾ ਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਆ ਕਲਚਰ। ਤੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਆ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟਰ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਗੱਬੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਲਕ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਟੀਐਮ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਟ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਜਾਓ 15-20 ਦਿਨ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਵਾਲੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਵਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਈਵਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੀਤ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ, ਐਡੇ ਭਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸੋਚਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਪਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਪੁਸਤਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਿੰਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਥਾਂ ਕਿਤਾਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਹਫ਼ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਈ-ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਈ-ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ PDF ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਈ-ਬੁੱਕ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਛੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਈ-ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਚਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੈਨ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਪਿੰਡ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-15 ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ 2 ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਲੋਹੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਮ, ਪਿੰਡ
ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਸ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਮੇਨ ਇੱਧਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਬਾਈ ਹੁਣੀ, ਡਾਕਟਰ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਈ, ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, 2 ਬੁੱਕਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਗਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਬੁੱਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾਈਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਜੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ, ਕਿਹੜੀ ਪਈਆਂ ਜੀ ਇਹ? ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਹਿੰਦੀ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਈਲੈਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ JET ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੈਸਟ, UGC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੇਲੀ ਵਾਲਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ +1 +2 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ SGPC ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਿੰਗੜਵਾੜੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਿਆ। ਥੱਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੀਵਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਅਸਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੇਚੂਗਾ, ਵਿਕਣੀਆਂ ਇੰਨੀ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਚੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਟੱਡੀ 'ਚ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਟਕਾ ਲਾਈ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਚਿਟਕਾ ਲਾਤੀ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਗਾੜੀ ਵਧੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ? ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਬੁੱਕਸ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ 3-4 ਮਤਲਬ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਬੁੱਕਸ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ 10-15 ਜਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੌਲੀਡੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਰਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15-16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 15-16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਈਵਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਲੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕਵੀ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਆ?
ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ 5 ਵਜੇ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਚਾਅ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਇੰਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ? ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਉਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੈਪਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਈਵਨ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕੱਕਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਕੇ 'ਚ ਛਿਪਿਆ, ਕਿਉਂ, ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ, ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਸੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਈਵਨ ਬਈ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆ ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 40-45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੁੜੇ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ। ਈਵਨ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਸ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਾਈ ਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।